नमस्ते, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हिंदी विषय में इकाई दूसरी बढ़ते कदम આપણે એના એક અભ્યાસ 1 થી 5 સમજી ચૂક્યા બરોબર। આજે આપણે જોઈએ પેજ નંબર 7 ઉપર અભ્યાસ 6। ચાલો દરેકનું અભ્યાસ 6 માં ધ્યાન। અભ્યાસ 6 છે એ ખોલો, આપણે એની સમજ મેળવીએ। ઓકે, અભ્યાસ 6 तो एमां सौथी पहला कीधुं मैं। मैयनुं गुजराती थशे हूँ। मैं एटले हूँ। हम एटले अमे अथवा तो आपणे। हम एटले अमे अथवा तो आपणे। तुम एटले तमे। आप एटले आप। आप एटले आप। हवे जोईए मैं तुषार हूँ। मैं एटले के हूँ तुषार छू। मैं तुषार हूँ एटले हूँ तुषार छू। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ एटले के हूँ विद्यार्थी छू। हूँ विद्यार्थी छू। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। हूँ शाळाए जाऊँ छू। हूँ शाळाए जाऊँ छू। त्यारबाद छे मैं दीपाली हूँ। बीजू चित्र शेनु छे तो के पहला चित्र में कोण हतुं तो के छोकरो हतो, एनुं नाम शुं हतुं तो के तुषार। बीजा चित्र में तो के चित्र छे छोकरीनुं, एनुं नाम शुं छे तो के दीपाली। मैं दीपाली हूँ। मैं विद्यार्थिनी हूँ। मैं दीपाली हूँ एटले के हूँ दीपाली छू। मैं विद्यार्थिनी हूँ एटले के हूँ विद्यार्थिनी छू। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ एटले के हूँ स्कूले शाळाए जाऊँ छू। हूँ शाळाए जाऊँ छू। हवे छेल्लुं चित्र छोकराओ वांची रह्या छे एवुं चित्र छे। हम लड़के हैं। हम लड़के हैं। हम एटले के अमे छोकराओ छीए। हम एटले अमे। लड़के एटले बहुवचन छे एटले छोकराओ। अमे छोकराओ छीए। हम पढ़ते हैं। अमे पढ़ते एटले वांचू। हम पढ़ते हैं एटले के अमे वांचीए छीए। अमे वांचीए छीए। हवे पेज नंबर 8 पर जोईए विद्यार्थी मित्रों। हम लड़कियां हैं। हम लड़कियां हैं। अमे छोकरीओ छीए। अमे छोकरीओ छीए। हम पढ़ती है। हम पढ़ती है। अमे वांचीए छीए। अमे वांचीए छीए। पछीनुं चित्र छे एमां छोकरो अने छोकरी बने छे। हम तुम विद्यार्थी हो। तुम विद्यार्थी हो। तुम विद्यार्थी हो। हाँ तुम विद्यार्थी हो एटले के तू विद्यार्थी छो। तू विद्यार्थी छो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो एटले के तमे चौथा धोरण में भणो छो। तुम विद्यार्थी हो तो के तू विद्यार्थी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तू चौथा धोरण में भणे छे। चौथी कक्षा एटले चौथा कक्षा एटले धोरण, चौथी एटले चौथा। तू चौथा धोरण में भणे छे। हवे पछीनुं चित्र जोईए। तुम विद्यार्थिनी हो। अहींया छोकरी छे ए छोकराने पूछती हती, हवे अहींया छोकरो छे ए छोकरीने पूछे छे। तुम विद्यार्थिनी हो तो के तू विद्यार्थिनी छे। तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। तू चौथा धोरण में भणे छे। तू चौथा धोरण में भणे छे। त्यारबाद छे आप। चित्रनी अंदर खेडूत देखाई रह्या छे बळद साथे। आप किसान है। आप किसान है। किसान एटले खेडूत। आप एटले आप। आप खेडूत छो। आप खेडूत छो। आप खेती करते हैं।
आप खेती करते हैं, आप खेती करते हैं, आप खेती करो છો, आप खेती करो છો। ત્યારબાદ છેલ્લું છે ચિત્ર आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, તમે आप डॉक्टर है, आप डाक्टर છો, ગુજરાતીમાં દાક્તર કહે, ડॉक्टरને दाक्तर કહે, आप डाक्टर છો। आप अस्पताल जाते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, आप दवाखाने जाओ છો, आप दवाखाने जाओ છો। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ 7, અભ્યાસ 7 મે એટલે માં, જો નીચે એના ગુજરાતી પણ લખીને સમજાવું છું। મે એટલે માં, કે અંદર એટલે ની અંદર, કે અંદર એટલે ની અંદર, કે ઉપર એટલે ની ઉપર, કે ઉપર એટલે ની ઉપર, કે નીચે એટલે ની નીચે, કે નીચે એટલે ની નીચે, કે પાસ એટલે ની પાસે, કે પાસ એટલે ની પાસે। હવે ચિત્રમાં જોઈ અને આપણે સમજીએ। ચિત્ર શેનું છે તો કે એક ઘડો છે ને એમાં માછલીઓ તરી રહી છે પાણીમાં, એવું ચિત્ર છે। ચાલો જોઈએ। ये मछलियाँ है, માછલીનું બહુવચન, એક કરતાં વધારે માછલી છે એટલે મછલિયા, ये मछलियाँ है, આ માછલીઓ છે, આ માછલીઓ છે। मछलियाँ पानी में है, માછલીઓ પાણીમાં છે। मछलियाँ जार के अंदर है, मछलियाँ जार के अंदर है, માછલીઓ બરણીની અંદર છે, માછલીઓ जार એટલે બરણી, માછલીઓ બરણીની અંદર છે। હવે પેજ નંબર 9 પર જોઈએ। ચાલો દરેકનું ધ્યાન પેજ નંબર 9 પર। यह किताब है, यह सॉरी विद्यार्थी मित्रों, यह नहीं वह किताब है, ते ચોપડી છે, કિતાબ એટલે ચોપડી, તે ચોપડી છે। કિતાબ મેઝ પર હે, કિતાબ મેઝ પર હે, મેઝ એટલે ટેબલ, ચોપડી ટેબલ પર છે, ચોપડી ટેબલ પર છે। કિતાબ મેઝ કે ઉપર હે, किताब मेज के ऊपर है, ચોપડી ટેબલ ઉપર છે, ચોપડી ટેબલના ઉપર છે। અહીંયા કિતાબ મેઝ પર હે એનો અર્થ થાય ચોપડી ટેબલ પર છે, કિતાબ મેઝ કે ઉપર હે તો અહીંયા અર્થ ફરી જશે ચોપડી ટેબલના ઉપર છે। ત્યારબાદનું ચિત્ર જોઈએ, ગાય છે એ ઝાડની નીચે છે। यह गाय है, यह गाय है, आ गाय छे, आ गाय छे। गाय पेड़ के नीचे है, गाय पेड़ के नीचे है, गाय झाड़नी नीचे छे, गाय झाड़नी नीचे छे। गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, गाय घास खाई रही छे, गाय घास खाई रही छे। હવે પછીનું ચિત્ર, वह पाठशाला है, वह એટલે તે અથવા તો પેલી, वह पाठशाला है, તે શાળા છે, તે શાળા છે। पाठशाला के पास पेड़ है, पाठशाला के पास पेड़ है, શાળાની પાસે ઝાડ છે, જો અહીંયા ઝાડ દેખાઈ રહ્યું છે ને, શાળાની પાસે ઝાડ છે। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ जो आ झाड़ છે એની નીચે બાળકો રમી રહ્યા, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ઝાડની નીચે બાળકો રમે છે, ઝાડની નીચે બાળકો રમે છે। હવે આપણે અભ્યાસ 7 પૂરો કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે અભ્યાસ 8 જોઈએ। એમાં મેરા એનું ગુજરાતી થશે મારું, तुम्हारा એટલે તમારું, उसका એટલે તેનું, मेरा એટલે મારું, तुम्हारा એટલે તમારું, उसका એટલે તેનું। चित्र જોઈને વાક્ય જોઈએ। यह किताब है, जो એ છોકરો છે એના હાથમાં પુસ્તક છે, यह किताब है,
यह किताब है। आ ચોપડી यह એટલે આ, કિતાબ એટલે ચોપડી, આ ચોપડી છે। यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है એટલે કે આ મારી ચોપડી છે। જો ત્યાં છોકરો શું દર્શાવે છે કે આ પુસ્તક છે, ચોપડી છે એ મારી છે, બીજા કોઈની નહીં। यह किताब है એટલે કે આ ચોપડી છે। यह मेरी किताब है એટલે કે આ મારી ચોપડી છે। ત્યારબાદ જોઈએ વહ બીજું ચિત્ર, વહ કલમ હે। વહ કલમ હે, જો આંગળી ચીંધી છે, ખીચામાં પેન છે એટલે કલમ એટલે પેન। આ જે લખવાની બોલપેન આવે એને હિન્દીમાં કલમ કહેવાય। વહ કલમ હે એટલે કે આ પેન છે। વહ કલમ હે એટલે કે તે પેન છે। વહ એટલે તે પેન છે। वह अनिल की कलम है। वह अनिल की कलम है ते अनिलनी पेन छे। वह એટલે તે અનિલની પેન છે। તે અનિલની પેન છે। कलम उसकी जेब में है। कलम उसकी जेब में है। कलम એટલે પેન, उसकी એટલે તેના, પેન તેના ખિસ્સામાં છે। પેન તેના ખિસ્સામાં છે। ત્યારબાદ છેલ્લું ચિત્ર જોઈએ, यह थैला है। यह थैला है આ થેલો છે। આ થેલો છે। यह नवीन का थैला है। यह नवीन का थैला है આ નવીનનો થેલો છે। આ નવીનનો થેલો છે। यह उसका थैला है। यह उसका थैला है આ તેનો થેલો છે। આ તેનો થેલો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 10 પર જોઈએ। પહેલું ચિત્ર જોઈએ, વહ કાપી હે। વહ કાપી હે તે કાપી એટલે કે નોટબુક, જેમાં આપણે લખવાનું હોય તે નોટબુક છે। તે નોટબુક છે। વહ આશા કી કાપી હે। वह आशा की कापी है। वह आशा की कापी है तो के ते आशानी नोटबुक छे। ते आशानी नोटबुक छे। હવે જોઈએ એના પછીનું ચિત્ર, यह कंपास है। यह कंपास है આ કંપાસ છે। આ કંપાસ છે। यह तुम्हारा कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है આ તમારો કંપાસ છે। આ તમારો કંપાસ છે। તો આપણે અહીંયા સુધી સમજ મેળવી વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે જોઈએ અભ્યાસ 9, ક્યા, કહા, કબ, કોન, કિતને। ક્યા એટલે શું, કહા એટલે ક્યાં, કબ એટલે ક્યારે, કોણ એટલે કોણ, કિતને એટલે કેટલા। તો આ ચિત્ર છે એના વિશે સમજ મેળવીએ। તો यह एक गांव का दृश्य है। चित्र में एक घर दिखाई रहा है। घर के पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं। घर के पास में एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर 2 बंदर उछल कूद कर रहे हैं। पेड़ के नीचे एक गाय खड़ी है। गाय के पास में एक लड़की खड़ी है। वह गाय के गले पर हाथ पसार रही है। घर के आंगन में 2 मोर नाच रहे हैं। घर के पीछे 2 बादल आसमान में 2 बादल दिखाई रहे हैं। घर के पीछे पर्वत है। पर्वत के पास में 2 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। तो आ विद्यार्थी मित्रों આપણે જે આ ચિત્ર સમજ્યા, शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। तो आ चित्रना आधारे जे प्रश्न जवाब छे अहींया सामे आप्या ए हवे आपणे बोर्डमां लखी अने समजीए। विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ अभ्यास 8 छे ए समजीए। अभ्यास 8 ની અંદર આપણે શું સમજ્યા હતા? તો કે અભ્યાસ 8 માં આપણે
મારું તમારું, મેરા तुम्हारा उसका, મારું તમારું અને તેનું, એના વિશે સમજ મેળવી હતી. હવે આગળ આપણે અભ્યાસ 9 જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 10 પર છે, બરાબર. ત્યાં તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અભ્યાસ 9 છે એ સમજ્યા, ત્યારબાદ 8 સમજ્યા, ત્યારબાદ અભ્યાસ 9 તો એ ચિત્ર વિશેની માહિતી આપણે આગળ જોઈ લીધી. હવે આપણે ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે લખીએ, બરાબર. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એ પેજ નંબર 11 પર 8 પ્રશ્ન છે, બરાબર. એ 8 પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈએ. આપણે આગળ ચિત્રની પહેલા સમજી તો લીધું છે, ફરીથી પણ રિપીટ કરું છું. અભ્યાસ 9 क्या, कहां, कब, कौन, कितने. ક્યાં એટલે શું, સાઈડમાં મેં ગુજરાતી પણ લખ્યું છે. કહાં એટલે ક્યાં એટલે શું, કહાં એટલે ક્યાં, કબ એટલે ક્યારે, કોણ એટલે કોણ, કિતને એટલે કેટલા, બરોબર. એ આપણે સમજી ચૂક્યા, ફરીથી રિપીટ કરાયું. હવે આપણે જે ચિત્રની સમજ મેળવી પેજ નંબર 10 પરના ચિત્રની, એના આધારે ચિત્ર કે આધાર પર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ. તો એના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ. એમાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, જૈસે યહ ક્યા હે, તો કે એ ચિત્રમાંથી જોઈને આપણે જવાબ આપીએ તો કે યહ ગાય હે. दूसरा प्रश्न પહેલો, અહીંયા મેં ત્યાં પ્રશ્ન લખી લીધા. તમારે પણ તમારી નોટબુકમાં મારી સાથે સરસ અક્ષરે આ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. ચાલો આપણે હવે આ પ્રશ્નના જવાબ લખતા અક્ષરમાં સરસ અક્ષરે લખીએ. પ્રશ્ન પહેલો, બંદર કહાં હે, બંદર કહાં હે, બંદર એટલે વાંદરો, વાંદરો ક્યાં છે, ચાલો જવાબ લખીએ. બંદર, બંદર पेड़ के, डंडे नीचे टपकू आवशे, पेड़ के ऊपर है, बंदर पेड़ के ऊपर है, बराबर. आ लखाई गयो આપણે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ. ગાય કહાં હે, ગાય કહાં હે એટલે કે ગાય ક્યાં છે, તો ગાય ચિત્રમાં ક્યાં દેખાય છે, જો જોઈએ તો કે વૃક્ષની નીચે. વૃક્ષને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે પેડ. ચાલો એનો જવાબ લખીએ. ગાય, ગાય पेड़ के, पेड़ के नीचे है, गाय पेड़ के नीचे है. અને ચિત્રમાં કેટલા વાંદરા દેખાય, એમ કીધું બંદર કહાં હે, તો ચિત્રમાં આપણે બે વાંદરા જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા જ્યારે પ્રશ્નમાં ઉપર અનુસ્વાર છે તો અહીંયા પણ આપણે બહુવચન હોય એટલે માથે અનુસ્વાર કરવો પડે. પછી પ્રશ્ન ત્રીજો, મોર કબ નાચતા હે, મોર ક્યારે નાચે છે, તો ચાલો એનો જવાબ લખીએ. मोर आकाश में, मोर आकाश में, જ્યારે मोर आकाश में बादल देखकर, मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है, नाचता है. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન, બંદર ક્યાં કર રહે હે, જો અહીંયા પણ બહુવચન છે કારણ કે
उछल बंदर उछल कूद कूद कर रहे हैं कर रहे हैं बंदर उछल कूद कर रहे हैं। ત્યારબાદ આપણે એના પછીના પ્રશ્નનો જવાબ લખીએ તો એ પ્રશ્ન નંબર 5 માં શું કીધું કે પેડ કે ઉપર કિતને બંદર હે પેડ એટલે કે વૃક્ષ વૃક્ષની ઉપર કેટલા વાંદરા છે પેડ કે ઉપર તો ચિત્રમાં કેટલા વાંદરા ઝાડની ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે તો કે 2 તો જવાબ લખો ચાલો મારી સાથે સરસ અક્ષરે पेड़ के ऊपर 2 बंदर हैं 2 बंदर पेड़ के ऊपर 2 बंदर हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे तो કે વાંદરા છે એ એકબીજા સાથે શું વાતો કરી રહ્યા હશે તો એનો જવાબ લખીએ बंदर आपस में बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे હવે પછીનો પ્રશ્ન છે લડકી ગાય से क्या बात कर रही होगी લડકી એટલે કે છોકરી ગાયની પાસે ઊભી છે એટલે ગાય સાથે શું વાત કરી રહી હશે ચાલો જવાબ લખીએ लड़की गाय से लड़की गाय से कह रही होगी अभी तू चरने जा बाद में मैं तुझे रोटी
खिलाऊंगी, खिलाऊंगी। ऊनी माथे चंद्र बिंदी आवशे, खिलाऊंगी खड़ी पर। પછી છેલ્લો પ્રશ્ન છે, गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। तो એમાં એક સાથે બે પ્રશ્ન આવી જાય છે। ચાલો એનો જવાબ લખીએ પહેલા। उत्तर गाय के पास लड़की है, लड़की की है। वह गाय के गले पर, वह गाय के, वह गाय के गले पर हाथ पसारती है, गले पर हाथ पसारती है। वह गाय के गले पर हाथ पसारती है। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે 1 થી 8 પ્રશ્ન લખ્યા। ફરીથી એકવાર એની સમજ છે આપણે મેળવી લઈએ। ચાલો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન 1 થી 4 જોઈએ। તો કે બંદર કહા હે, બંદર કહા એટલે કે વાંદરો ક્યાં છે। તો કે બંદર પેડ કે ઉપર હે, વાંદરો પેડની ઝાડની ઉપર છે। કહા આવ્યું ને, આ ઉપર જે શબ્દ છે પેલામાં ક્યાં આવ્યો, પછી કહા શબ્દ પેલા પ્રશ્નની અંદર આવ્યો કે વાંદરો છે ઝાડની ઉપર છે। પ્રશ્ન બીજો, ગાય કહા હે, ગાય કહા એટલે ક્યાં, ગાય ક્યાં છે। જવાબ તો કે ગાય પેડ કે નીચે હે, ગાય ઝાડની નીચે છે। પ્રશ્ન ત્રીજો, મોર કબ નાચતા હે, કબ એટલે ક્યારે। તો કે મોર ક્યારે નાચે છે। તો કે મોર આકાશ में बादल देखकर नाचता है, मोर આકાશમાં વાદળા જોઈને નાચે છે। પ્રશ્ન 4, बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर વાંદરાઓ શું કરે, ક્યાં એટલે શું, વાંદરાઓ શું કરે છે। તો કે बंदर उछल कूद कर रहे हैं, વાંદરાઓ ઉછલ કૂદ કરી રહે, ઉછલ કૂદ એટલે કે કૂદાકૂદ, વાંદરાઓ કૂદાકૂદ કરી રહ્યા છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। तो कि पेड़ के ऊपर 2, पेड़ के ऊपर कितने, कितने એટલે કેટલા, ઝાડની ઉપર કેટલા વાંદરા છે। તો કે पेड़ के ऊपर 2 बंदर है, ઝાડની ઉપર 2 વાંદરા છે। छठू, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, વાંદરા એકબીજા સાથે શું વાતો કરી રહ્યા હશે। એનો જવાબ જોઈએ, बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे, हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे। વાંદરા એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા હશે કે આપણને हमको એટલે કે આપણને ફળ એટલે કે ફળ ક્યાં ખાવા માટે મળશે। સાતમો પ્રશ્ન, લડકી
ગાયની પાસે છોકરી છે તે ગાયના ગળા ઉપર હાથ ફેરવે છે. પસારો એટલે કે હાથ ફેરવો. ગાયની પાસે છોકરી ઊભી છે તે ગાયના ગળા ઉપર હાથ ફેરવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર અભ્યાસનો પૂર્ણ કર્યો. હવે ત્યારબાદ આપણે આગળ છે એ વધારે પ્રશ્નો જોશું. અહીંયા સુધી અત્યારે આપણે રાખીએ છીએ. 8 પ્રશ્નો છે. તમારી નોટબુકની અંદર સરસ અક્ષરે લખાઈ જવા જોઈએ. જો અહીંયા હું સાઈડમાં છું, તમને 4 પ્રશ્નો છે. આ સાઈડના 4 અને 8 પ્રશ્નો સરસ રીતે દેખાતા હશે, બરોબર? તો એ સરસ રીતે તમારી નોટ